Hello everyone, I would like to welcome you all for our project presentation. We are batch 17. My name is Shreyas Rajan and I would like to introduce my teammates Subramanya HL, Supreet KS and Sharath S. We are going to present our project on air quality monitoring in Taste Dumpyard using cyber physical system under the guidance of Dr. Lokesh Emar. And I would like to welcome all co-elevators Deepthi ma'am and Santosh sir. So let's start with the presentation. Coming to the introduction, air pollution is an enormous threat for the environment nowadays. Considering the amount of pollution that there is in the environment today, it is really important that we lead a cleaner environment for future generation. This is the reason we decided to work on this area. Air pollution can be controlled by monitoring the level of pollutant gases. Gases like nitrous oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, etc. Sensing air quality is a major concern for environment monitoring. Let's talk about why it is so important to apply a wireless monitoring system. So right now we know that pollution increasing day by day. There is a dire need for keeping the pollution check. Because of this, increasing in pollution is causing the harm to the entire earth including plant, animals, human beings. It is increasing the number of diseases. The birds are getting extinct because of the quality of air that they are living in. There is a lot of global warming because of which glaciers are melting and have been floods in the area near mountains, due to which the ecosystem of the earth has been disrupted. Therefore, it is really important to keep a proper check on the pollution that is happening and be aware about it. It is important to bring the issue to the knowledge of the people. It is generally when support anything with proper facts and figures, with statistics in front of our eyes, we tend to believe those things and we act accordingly. So this is the main motive of our project. In this project, we are sensing the air from local environment using generic air quality sensor. The sensor data is then sent to the cloud platform. In the cloud, the data is first processed and analyzed for obtaining the value of air quality index. The generated result are visualized by graphical representation on the basis of which an individual can take precautionary measure for a healthy life. Now, this leads me to the motivation of our project. Polluted air is creating a health emergency. Children are most at risk. Pollution and poverty go hand in hand. I believe the right to clean air is a human right. This is the motivation of our project. Now, my friend Subramanya will explain the existing system. Hello. Thank you, Shreyas. As you said, air pollution is one of the biggest problem faced by the society. So the more resource person scholars are trying to give more contribution to control the air pollution by determining the air quality, especially in the dump yard region. In the present existing system, the government are mainly concentrate to segregate the garbage stored in the dump yard region. In the present system, the methodologies are used to sense the harmful gases like carbon monoxide and carbon dioxide in the dump yard region and store the data and display the collected data. The government only concentrate to collect the data and display the outputs. Then the collected data is used to segregate the garbages which is present in dump to reduce the human employees burdens, not to take any precaution to control the air pollution. And there is no automatic method to detect which harmful gases are produced more and which harmful gases are crossed their threshold value. The main disadvantage of this existing system is manual way. There is no automatic way. If there is no automatic way, the employees are need to check daily the what are all the data is stored. And
more manpower is needed. There is no automatic way, then obviously more manpower is needed, and it needs some more standard to control the air pollution. To overcome this disadvantage, we introduce our new proposed system. Next slide. Next, my friend will be explain the proposed system. Thank you, Subramania. So, as we just saw the existing system of our proposed project, we can observe there are several drawbacks in the existing system, like there is no alert system in the existing system. In the existing system, there is only a display that says about the amount of pollutants that are present in the air. In the existing system, the data which is generated in the dump yard is not used for any other purposes. So even if the toxic gases mixes the air as a pollutant, the existing system fails to detect or to send an alert message to the receiving end. So these are some problems that have been come across in the existing system. Keeping all this in mind, we are here to propose a system that helps to overcome all these problems that are in the existing system. So basically our project can be classified into three modules. Firstly, a transmitter that is deployed in the dump yard for data reading purpose, which consists of several sensors and Wi-Fi module. We use several sensors to measure the amount, like we use MQ135 sensor to detect the pollutants that are present in the air near the dump yard. The MQ7 is used to measure specifically carbon monoxide value. The temperature sensor is used to measure the temperature humidity value in the dump yard. It also detects fire in the dump yard. These sensors gives analog output, which is a continuous signal. We use Arduino Uno to connect all the sensors and modules for processing the data. The Arduino Uno has inbuilt analog to digital converter, which takes sensor analog signal as input and process to a digital signal. For the purpose of data transmission, we use Wi-Fi module. The Arduino converted digital signal is transferred to the cloud using the Wi-Fi module. In our proposed system, we have a message or an alert system which sends the alert messages using the data that has been received by the cloud based on the air quality. The air quality is measured. We will be having an application at the receiver end which displays the condition of air based on the value. The application what we are having at the receiver end is a responsive web application which is used to display the data read by the sensor. If the sensor value is more than the threshold value, then alert message has to be delivered to the application stating that the value has crossed the threshold. In the transmitter and GPS module is used to monitor each dump yard individually based on their location. They can be monitored. The data has been collected by the system can be used for other purposes in future. Next slide will be the objective of our proposed system. Now I would like to look at our objectives. To study various sensor and related technologies, to study cyber physical system for efficient communication between sensor and controllers, to develop and deploy low-cost sensor-based control for air quality measure,
to develop a centralized or supervising monitoring system for air pollution. These are the main objectives of our project. About the requirements, my friend Sharath will continue. Thank you, Shreyas. Now I will explain what are the hardware and software requirements used in this system. The hardware requirements are the Arduino Nano. The Arduino Nano is a small, complete and paired board friendly board based on ATmega328. And we also used temperature humidity sensor. The temperature humidity sensor are used to measure absolute humidity like RH sensor, thermal humidity sensor utilize two probes, one to measure trihydrogen and one to measure the air of its surrounding environment. And other components are carbon dioxide and carbon monoxide. Now some of the modules we use are GPS module and Wi-Fi module. The GPS module is a satellite-based system that uses satellites and ground station to measure and compute its position on Earth. And the Wi-Fi module is used are the Wi-Fi module is a self-contained SoC with integrated TCP/IP protocol stack that can give microcontroller access to Wi-Fi network. And the software requirements used are processor Intel i3 and above, and IDE Arduino. The IDE Arduino is an open source Arduino software that makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS, and Linux. The environment is written in Java and based on processing and other open source software. Then now come to the conclusion part. Next slide. The conclusion of our project is by implementing this, we can measure the air quality. Conclusion ಬಡಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2000 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2016 ಏನೋ 2016 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ 4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೇದಾಗಿಲ್ವೇನೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ನಿಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇವಾಗ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೇಪರ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಸರ್ ನಾವು IEEE ಪೇಪರ್ ಸರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಟೈಟಲ್ ಹೇಳೋ ಅಂದ್ರೆ IEEE ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಓಕೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅದು ಸಂತೋಷ್ 2019 ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಜನರಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೀಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಟೈಟಲ್ ರೀಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೊಮೈನ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಏರ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ IoT ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ IoT ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ರೀಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೊಮೈನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಬೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಡೊಮೈನ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಸೈಬರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಆ ತರ 3 ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಗುಡ್
ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ encourageable. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನನಗಿರೋಂತ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನನಗಿರೋಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗಿರೋಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ PPT ಮಾಡಿದ್ಯಾರೋ? ಸುಪ್ರೀತ್ ಸರ್. ಸುಪ್ರೀತ್, ನೀನೇ ಮಾಡಿ PPT? ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ನಾನು. PPT ನಾ ಮಾಡಿದ್ ನೀನೇನಾ? ಹಾ ಸರ್, ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದ? PPT ನಂಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಪಿ ಕಳ್ಸು. ನೀವು PPT ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಣ, ಡಿಸೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. PPT ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಲೂಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಟ್ ಬೌಂಡ್ ಲೂಸ್ ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸರ್, ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಂತ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಡಂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕ್ವಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟೇನೆ. ನೀವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ ಸರ್ಟೈನ್ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಏನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ ಆ ಸರ್ಟೈನ್ ಬರೀ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವೀಗ CPS ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನಿದು CPS ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈಬರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು CPS ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, if you don't know, you can say yes. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಬರೋ ಡೇಟಾ ನಾವು ಓವರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಾವು ಓವರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ IoT ಮತ್ತೆ ಈ CPS ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್? IoT ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾನ ಸುಮ್ನೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸೈಬರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲ ಆ ಡೇಟಾನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಬಟ್ ಐಒಟಿಲು ಅದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವೇನೋ. ಐಒಟಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಡೇಟಾ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ obviously we'll call IoT. Anyway, there is a difference. Okay. So anyhow, let's not debate much about this. Here's the initial review. So later on ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ just try to find the actual difference between these two. Okay. Yes sir. Yeah. Next ಇವಾಗ Arduino ಅಲ್ಲಿ ADC ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ. ಏನದು ADC? ಏನದು? Analog to digital converter. Analog to digital converter. Okay. ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ PPM ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? Parts per million measure. ಈ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? Yes. Yes sir. So ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Sir, air quality index ಅಂತಂದ್ರೆ it tells about the air quality sir. Value of the air quality. Okay, next. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರ್, ಇಂಟಿಜರ್, ಡೆಸಿಮಲ್? ಸರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಸರ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಇದು ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. See, I don't know whether you are saying it is right or wrong, but anyway, as I told you, just a clarification. Later on, even you people can go through this. Okay. Next slide, Vamsha. Next slide. Yeah. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? So Central Pollution Control Board or prakara, there are six color coding, 6 types agi bifurcate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Good, satisfactory, moderate, poor, very poor, severe ಅಂತ. Okay. So that's why we have mentioned only good, bad and etc. ಅದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಏನು ಪ್ಲಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು. ವೆನ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 6, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೋಸ್ 6 ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಎನಿವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ somebody can give me clarity on this third point? So receiving end ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. Maybe statement is wrong, maybe. Okay. A responsive web application is used to view the sensor reading which has been transmitted by the transmitter. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ ಇವಾಗ, ಓಕೆನಾ? ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ರೀಡಿಂಗು ನಾವು ಡಂಪಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ರೀಡಿಂಗು ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂತನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒಂದ್ಸಲ. Using the GPS model, we can get to know the pollution rate of each dump yard. Using GPS model, andre GPS model is not used to know the pollution rate alla. GPS model is just used to know the location of it, huh? ಎಸ್ ಸರ್, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ Location. ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ GPS model we can get to know the pollution rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದು? ಹಾ ಸರ್. The GPS model is used to know the location of the dump yard where the pollution rate is high ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. Correct and wrong. Yes, sir. Okay. Anyway, these are the few clarities. Okay, next slide ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ 1-2 minutes ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್, ಕೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೀಗ SOIL ಅಂತ ಹಾಕಿದೀರಾ, ಸಾಯಿಲ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಏನದು ಸರ್? ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಡಂಪ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ನೀವು? Adreno Nano is a sensor. Question wrong. Yes, sir. Yes, sir. Adreno Nano sensor ಅದು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಓಕೆ. Carbon monoxide. Even I cannot expect them to have complete information, sir. ಸರ್, MQ7 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. MQ7. ಇವಾಗ ನಾವೀಗ ಏರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಸರ್, MQ135 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಂಥರ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್, ಹೈ ರೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂಟೆಲ್ i3 ಅಂಡ್ ಅಬೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. i3 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ಅದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಬಂತದು? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಫೈನ್. ಎನಿವೇ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ನ ಏರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir.
ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಮೆಸೇಜಾ? ಸರ್ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದೊಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟೇನಾ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ LED ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? LED ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಅದು ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಹತ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಡನ್ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. Yes, actually, Santosh sir had covered many of the points. My first question is about, see, in the requirements slide itself, you have mentioned the hardware requirements and software requirements. By observing all this, one observation I can notice that is, it is completely about an hardware related project. May I know the contribution about the software part? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಸುಪ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ರು. Hello. I think this is not what simply you're not presenting. Marks will be awarded. Okay. ಹೇಳಿ. ನನ್ಗನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ನಾವೀಗ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಓಕೆ ಡೇಟಾನ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀವ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವ್ ಯಾರಿಗಾರ ತೋರ್ಸೋದ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ENC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ENC ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ವೈರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಅನಲಾಗ್ ಇಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಎಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಬರೀ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕದ್ ಮಾತ್ರನ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದು. ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫರ್ದರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ತರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ಸ್ ಹೀಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. 80% ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ನನ್ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹಾ ಸರ್. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೆನ್ಸರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೂಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಅರೌಂಡ್. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದು ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಟಚ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್. ಹುಡುಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿರೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗೆ if they work and if they feel that ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿ if they carry forward they can serve. We don't have any issue. Okay then you can log out. Sir log out ಆಗೋಣ. Thank you sir. Thank you. ದೀಪ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್. Okay sir, thank you ma'am. Thank you sir. ಆಯ್ತು, ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. Thank you all. Thank you all.